हाँ जी दोस्तों, पंजाब ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ 31ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। अपने माइक खोल लो प्लीज, तुसीं दोनों अपने माइक खोल लो। मेहरबानी जी, सत श्री अकाल जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। जी 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 कोई शायर कहता है कि कहीं शबनम, कहीं खुशबू, कहीं ताजा कली रखना, पुरानी डायरी में खूबसूरत जिंदगी रखना, भरम रह जाएगा आंसू का, गम का और चेहरे का, तुम उसके सामने होठों पे मसनूई हंसी रखना, गरीबों के मकानों पर सियासत खूब चलती है, कहीं पर आग रख देना, कहीं पर चांदनी रखना। तो दोस्तों, सियासत का दौर है। इस सियासत की बदौलत ही असी एक बड़े संकट काल वाले पासे गए हाँ। बहुत कुछ हनेरे दे विच है, रोशनियां की जरूरत है, ते हनेरे दे विच रोशनियां की तलाश करन लई असी संकट काल ते असी दी इस लड़ी की शुरुआत की है, ताकि इकलता की भीड़ के विच किते गवाच ना जाइए, इकलता के हनेरियां च किते गवाच ना जाइए। दुनिया जिन्नी मर्जी संकटां च घिरी होवे, पर गलबात के रस्ते विचों ही निकलते हुंदे ने, मेल जोल के रस्ते भी विचों ही निकलते हुंदे ने, ते मेल जोल का वसीला जो इस वर्चुअल संसार राही असीं लभण की कोशिश की है, इहदे विच असीं काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं ते पूरे ग्लोबल संसार तक असीं अप्रोच की है। ते सानूं खुशी है कि साडे नाल ग्लोबल पद्धर ते बहुत सारे लोग जुड़े ने। अज दी इस कड़ी दे विच अजैब सिंह ਚੱਠਾ होरी जिन्हां दा मैं हुणे स्वागत कीता, वो साडे नाल ने। ते अजैब सिंह ਚੱਠਾ होरां दी जे आपां जाण पछाण करनी होवे तां इन्हां दी जिंदगी दे 3 वड्डे पक्ष ने। पहला इन्हां दी जिंदगी दा पक्ष है बचपन तो लैके जवानी तक दा, जिहदे विच अजैब सिंह ਚੱਠਾ होरी कबड्डी दे खिडारी सी। कबड्डी दे मैदान दे विच रेडां पैंदियां सीआं ते जफ्फे बजदे सी। ते अजैब सिंह ਚੱਠਾ होरी कबड्डी दे चैंपीयन रहे। स्टॉपर के तौर पर इन्होंने ग्राउंडां दे विच धुम्मां पाईयां। पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला कैंपस के भी बेस्ट एथलीट रहे, ते गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के भी चैंपीयन रहे। ये इन्हां दी जिंदगी का पहला दौर सी। इन्हां दी जिंदगी का दूजा दौर सी फिर वकालत का, जिहदे विच इन्हां ने LLB करके नकोदर दीआं कचहरियां दे विच काला कोट पा के गेड़े कढे। उस तो बाद फिर अमेरिका ते कनेडा राही हुंदे हुए बैरिस्टरी ते सोलिसिटरी दे कोर्स कीते ते बड़े वकील बने। ये इन्हां दी जिंदगी दा दूजा फेज सी, जिहड़ा लगभग 1980 तक दा सी। ते तीजा फेज जदों ये ਸਾਹਿਤਕ ते एहसासां दे संसार दे विच शामिल होए। दर्शन सिंह बैंस, प्रोफैसर दर्शन सिंह बैंस मरहूम, जिन्हां दे नाल मिल के इन्हां ने पहली बार 2009 दे विच वर्ल्ड पंजाबी कानफ्रेंस कराई, ते उस तो बाद 5 वड्डियां कानफ्रेंसां करा चुके ने, ते बहुत सारे सैमीनार विश्व लैवल दे करा चुके ने, ते अज इन्हां नूं वर्ल्ड पंजाबी कानफ्रेंस करके जाणिया जांदा है पूरी दुनिया दे विच। क्वीन एलिजाबैथ II जुबली अवार्ड इन्हां नूं वर्ल्ड लैवल दा मिल चुका है। ते इन्हां ने कई किताबां इन्हां दीआं आईयां ने। शख्सियत उसारी दी तैयारी इन्हां दी पहली किताब जिहड़ी ने संपादना छपी। उस तो बाद शख्सियत उसारी दी उडारी दूजी किताब इन्हां दी संपादना दे विच छपी। फिर 4 धर्मां विच नैतिकता तीजी किताब। उस तो बाद हुण जिहड़ी लेटेस्ट किताब इन्हां दी आई है अध्यापक, जो इन्हां दी संपादना च आई है। ये 4 किताबां बारे आपां डिटेल दे विच गल करांगे। इंटरनेशनल जर्नल कढ रहे ने पंजाबी कल्चर लिटरेचर एंड लैंगुएज का, ते पंजाबी कलम नां दे मैगजीन दे संपादक ने। सो बहुत कुछ है इन्हां दी परसनैलिटी च। इस तरह ही गुरबाज सिंह छीना जो साडे नवे पोइट ने, जिन्हां दी कविता दीआं जिहड़ियां लाइनां ने, कविता दे शेयर ने, गज़ल दे शेयर ने, दसदे ने कि गुरबाज छीना दीआं रचनावां दे विच बहुत दम है, ते इहने आउण वाले समय दे विच पंजाबी दे वड्डे कवियां दे विच गुरबाज छीना दा शुमार होना है। इन्हां दी एक किताब किरत कुमारी, जिहदे विच गुरु नानक देव नाल संबंधित छोटियां कवितावां ने, पर बहुत कमाल दीआं कवितावां ने। गुरु नानक देव दी सारी फिलोसफी नूं इन्हां ने उस छोटी जी किताब दे विच समझण दी कोशिश की है। ते बहुत खूबसूरत कवितावां वाला गुरबाज छीना साडे नाल है।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀ 31ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੱਤਸਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਪੇਪਰ ਲਿਖਾਉਣੇ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਲੀ ਪਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31ਵੀਂ ਲੜੀ ਚ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ, ਮਨਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੰਗ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਦੀਪ ਕੰਦੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਤਦੇਵਾ ਜੀ, ਸੁਨੀਤਾ,
ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੇ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਮਾਣੀਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜਿਉਈਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਲ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਜ ਛੀਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਜਾਨ ਰਹੀ ਨਾ ਚਾਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੁੱਢੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਓ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਹਲੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਕਿਰਤ ਖੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਰਨਮ ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਉਸਾਰਦੀ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੀ, ਕਿਰਤ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਦੀ, ਕਿਰਤ ਸੁਹੱਪਣ ਵੰਡਦੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੰਡਦੀ, ਬੇਕਿਰਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਤ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੰਡਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਬਹਿਸ ਲੜਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਪਲਦੇ ਸੀ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਬਹਿਸ ਲੜਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਲਦੇ ਸੀ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਪੱਪੂ ਹੋਰੀ ਝਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਪੱਪੂ ਹੋਰੀ ਝਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਤੇ, ਗੰਢ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਢਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਜਵਾਨੀ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਜਵਾਨੀ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਵਾਲ ਰੰਗਣ ਲਈ ਡਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਖੇਸ ਤਲਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰੀ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਖੇਸ ਤਲਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਗਈ ਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਰੋਟੀ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਗਈ ਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ, ਫੇਰ ਮੰਜੀਆਂ ਪਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਓਹ ਹੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਲੈਣ ਜੋ ਚੈੱਕ ਖਰਾਬੇ ਦਾ, ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਲੈਣ ਜੋ ਚੈੱਕ ਖਰਾਬੇ ਦਾ, ਕੁੱਲ ਰੁਪਈਏ 2.5 ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਹ, ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਦਾ ਖੁਦ ਕਸਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਦਾ ਖੁਦ ਕਸਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਚੱਲ ਗੁਰਬਾਜ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਪਾਲੀ ਨਾ ਡਾਂਗਾ ਬੜੇ ਸ਼ਦਾਈ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। गुड 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 गुड, बहुत तिखा व्यंग है गुरबाज, बहुत अच्छा। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? हाँ 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 बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਆ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਣ ਸੋਚੇ ਇਸ ਅਣ ਚਿਤ ਵੇ, ਇਸ ਅਣ ਸੋਚੇ ਇਸ ਅਣ ਚਿਤ ਵੇ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਤੀਏ ਮਾਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਤ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੋਤੀਏ ਮਾਰੇ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਤ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਨਿਤ ਲਾਰੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ, ਨਿਤ ਲਾਰੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ, ਵਿਕੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਨਿਤ ਲਾਰੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ, ਵਿਕੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। बहुत बढ़िया। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੀਝ ਗਏ, ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਅੱਖਰ ਪੂੰਝ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੀਝ ਗਏ, ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਅੱਖਰ ਪੂੰਝ ਲਏ। ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਮਰ ਮਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗ ਮਰ ਮਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ ਜਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਰੱਖ ਮੋਮਣ ਬਣ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਰੱਖ ਮੋਮਣ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਮਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਮਣ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਣ ਸੋਚੇ ਇਸ ਅਣ ਚਿਤ ਵੇ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੇ ਮਾਰਦਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ
ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾ, ਖਰੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ DPED 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਅ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ DPED ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ 2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸੀ ਵੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਾਰੀਓ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜੂਗਾ। ਇਸ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਆ, ਘਟੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਰੁਚੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਤੋੜੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਗਏ, ਟੁੱਕੇ ਗਏ, ਰੱਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲਗਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 300-400 ਬੰਦੇ ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਿੰਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ 1970, 72 ਜਾਂ 60, 62 ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ 101 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਮੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਮਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ SS ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਾਹਰ ਉਸਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੌਣੇ 200 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 9 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 211 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਛੁਰਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖਾੜ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੀਪ ਜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 18 MP ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਪੌਕਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀ ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪੌਕਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2% ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੀ 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 ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਲਾਇਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ। ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੋ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ 4-5 ਪੇਜ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਠਕ ਤੇ ਕੁਝ ਲੇਖਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪਾਠਕ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਤਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 5 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2017 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 50,000 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਪਰਦਾ ਨਿਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਏ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ, ADGP ਤੱਕ, SSP ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਜੀ 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 ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ PhD ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ PN ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲਦੀ 8ਵੀਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਵਾ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਲਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈਗੀ ਆ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਚਲੋ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੌਖੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਗੋਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਉਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ? ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਉਹ 100% ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੋਟ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝੜਕ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਢੰਗ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 31 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ 5000 ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਈ ਆ, ਤੇ 5 ਦੀ 5 ਹੀ ਵਿਕ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਫੜਾ ਦਵਾਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ 100-150 ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਲਾਂਚਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵਧੀਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਫੜਿਆ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੜੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਹਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਸਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਚੇ ਵਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖੇ ਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਤੇ ਆ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ, ਆ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਯਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਤਾ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਦੀਪ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ, 7 ਦਿਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਤਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਲਾ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਨਬੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਰਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੇ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 101 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਰਾਈਟਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੀ 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 ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਭਖਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 25, 26 ਤੇ 27 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਅਗਲੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਛੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ $1 ਸਿੰਗਲ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਜੀ 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 ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨੈਬ ਬੋਲਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ 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 ਗੁਰਨੈਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਕੁ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ $2,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਗੁਰਨੈਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਨਾਇਬ ਮੰਘਾਣੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਮੇजेस ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਲ ਤੋਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ। ਜੀ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ 52,000 ਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲਾ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਮਨ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਛਾਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ 1 ਪੇਜ 2 ਪੇਜ 3 ਪੇਜ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ DPEd ਟੀਚਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੁੱਪ 100 ਸੁੱਖ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਲ ਮੈਮ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤਕ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਮਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 100 ਗੱਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ 10 ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ 5 ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਪਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਛਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਐਡਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਜੀ
ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੇਰੈਂਟ ਆ ਉਹ 2-3 ਵਰਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨਾ ਖੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ, ਅਮਨਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੰਗ, ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਕਮਿਆਣਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਮਰਾ, ਪਵਨਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੌੜਕੀਆਂ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦੂ ਧਵਨ, ਸਤਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਐਸ ਬਲਵੰਤ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨਵੀ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਸਾ ਤੋਂ, ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਬਟਾਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੁਪਿੰਦਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੀਤ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਵੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਫੌਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਪਨਾਂਗ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਕੇਦਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੰਗ ਮਰਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਮਦਨ ਵੀਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਜੰਟ ਚਾਹਲ, ਇੰਦੂ ਧਵਨ, ਆਕਾਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੱਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਇਹ, ਜਸਪਾਲ ਘਈ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਰਿੰਪੀ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਜੇ ਵਿਵੇਕ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋ, ਗੁਰਸ਼ੀਨ ਕੰਗ, ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਨੀ ਗੁਰਾਇਆ, ਗੁਰਮਨ ਗੁਰਾਇਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੈਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਦਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 18 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘ ਖਲੂਸ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲੇਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਬਸ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹਿਰਦੇ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੋਹੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਵਦਰਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਰੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਸਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।